हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। मोर पूरा गाँ रे एहा प्रसिद्ध थिला जे चाचाजी जेउ झियर भी केस काटंती तार यौवन बहुत सुंदर हुए एवं तार भाग्य जागी उठे। कारण एही झियर विवाह कोनोसी बहुत भल जगारे होई जाए। सेथिपाई लोकमाने खुशी खुशी रे निजर जवान झियमानंकु चाचाजींको पाखकु नेई आसुथिले, जेपरि सेमानंक झियमानंक भाग्य बदली जाऊ। हेलो बंधु माने, मो ना रेणु एवं मु एको गारू। मोर एही कहानी आपणक रूम टांकुरी देव कि किपरि मो चाचाजी गाँर झियमानंक केस काटिबा नारे अधरातिकु सेमानंक सह छात उपरकु जाउथिले। जेतेबेले सत्य खोली मो सामनाकु आसिला तेबे मो आत्मा कांपीगला। कारण सत्य सेठु काहीं बहुत अधिक भयंकर थिला, जहा सफा नजर आसुथिला। मु धीरे धीरे दबिला पादरे सीढ़ी चढ़ुथिली। रातिर अंधार बढ़िबारे लागिथिला। केवल छातरु एक मिंजी मिंजी आलोक नजर आसुथिला। आजिर रातिरे मते सुजोग मिली जाइथिला कि मु मोर एही जिज्ञासाकु दूर करि परिबि एवं एहा जानि परिबि कि शेषरे चाचाजी अधरातिकु छात उपरे कोन करंती। प्रतिथर चाचाजींको पहरा एते शक्त होई रहुथिला कि मु चाहेंकि भी सीढ़ी आड़कु जाई पारु नथिली एवं केबे केबे तो मते चाचीजींको उपरे आश्चर्य हेउथिला कि किपरि से चाचाजींकु कौनसी भी कुमारी झियो सह रातिर निछाटियारे एकुटिया छाड़ी पारंती। किंतु आजिर रातिरे चाचीजी जानिनी केउठी थिले एवं मु सहजरे सीढ़ी पर्यंत पहुंची जाइथिली। मो चाचाजी किछि समय पूर्वरु ही गाँर नुआ साबालिका हेउथिबा झियो सिंपीकु नेई छात उपरकु चाली जाइथिले एवं एबे से पूरा 2 घंटा पूर्वरु तळकु आसिबाकु नथिले। एही 2 घंटारे चाचाजी झियो सह कौन करंती एवं छात उपरे कौन कर हुए एसबु जानिबार मोर जिज्ञासा थिला। कहिबाकु तो मो चाचाजी पेशारे जणे भंडारी थिले, किंतु तांको काम एवं काम करिबार उपाय मो पई बहुत ही आश्चर्य करिदेला भଳି थिला। एवं आजिर रातिरे मोते एहा जानिकी रहिबार थिला कि आखिर चाचाजी केवल साबालिका हेउथिबा झियमानंकर ही केस काहींकी काटंती एवं से पुणी अधरातिरे छात उपरे एकुटियारे। ना चाचीजी केबे निजे छातकु जाआंती ना झियर घर लोकंक मध्यरु काहाकु साथिरे जिबाकु दिया जाए। मु अधा सीढ़ी चढ़ी सारिथिली एवं एही रहस्यरु परदा उठिबाकु ही जाउथिला कि चाचाजी सिंपी सह कौन करिबाकु जाउछंती कि पछपटु मो चाचीजींक गर्जन स्वर मोते चमकिबा पई बाध्य करि देइथिला। सबुबेले डरी सहमिकी एवं धीरे स्वररे कथा हेउथिबा चाचीजी प्रथम थर मु एमिति स्वर सुनिथिली जेउथिरे मो जीवन बाहारी जाइथिला। जेमिति ही मु बुली करी देखिली तो से मो मुंड उपरे पहुंची जाइथिले एवं मो हाथ धरी रागरे मोते टाणी करी तळकु नेई आसिथिले। तांको अंदाज एमिति थिला जेमिति से मोते कंचा चोबाई जिबे। से रागरे मो बाहुकु दबेई धरी पचारुथिले कि मु उपरकु कुआडे जाउथिली। मु हड़बड़ेई जाई चाचीजींकु कहिदेली कि मोते तळे अस्थिरता हेउथिला, सेथिपाई मु छातकु जाउछि। मो कथा सुनी चाचीजी एक जोरदार चापुडा मो मुंडरे मारिले एवं कहिबाकु लागिले, कौन तू जानिनु आजी सिंपी निज केस कटाइबा पई आसिछि, पुणी तू छातकु जिबा विषयरे भाबिलु केमिति? कौन तू निज चाचांको काम बंद कराइबाकु चाहुछु? कौन तू जानिनु तते एवं तो मांकु तो चाचा ही पाळुछंती। तो बापांक मरिबा परठारु तो चाचा तोर सबु दायित्व निज मुंड उपरकु नेई रखिछंती एवं तू जे तांको पछरे लागिछु तो चाचा बिल्कुल भी चाहंती नहीं कि जेतेबेले से काम करंती तेबे केही तांको मझिरे हैरान करू, एपरि कि मु मध्य नुहे। सेथिपाई मु भी केबे उपरकु जिबाकु चेष्टा करे नाही। भल हेबो कि तू मध्य अधराती बेले एवं एही भଳି नजर आसु नै, नचेत भल हेबनी एवं पुणी मु तो चाचाजींकु तोर अभियोग करिबी। चाचीजींको कथा सुनी मु बहुत अधिक डरी जाइथिली। कारण चाचाजींकु तो एमिति भी मोते डर लागुथिला एवं पुणी तांकर अजब कर्तृत्व जोगु मध्य मु बहुत अधिक व्यतिव्यस्त रहुथिली। जदि एमितिरे चाचीजी तांको सह मोर कोनोसी प्रकारर कोनोसी अभियोग करन्ते तेबे मो पई आहुरी परेशानी ठिया होई जानता। मु तुरंत चाचीजींकु क्षमा मागिली एवं कहिली कि आजी परे मु केबे एमिति भूल करिबि नाही। चाचीजी मोते नरम भावे कहिले कि निजकु जाई सोईपड़। मु सठिक सुजोग बुझिली एवं निज रूम आड़कु दौड़ लगाइली। कु आसी मध्य मो मुंडरे एई कथा घुरुथिला कि आखिर चाचाजींकु केस काटिला बेले एते निछाटियार कौन दरकार थिला कि से कौनसी तृतीयर हस्तक्षेप सह्य करि पारु नथिले। जेबे कि गाँर अन्य नाई जी अछि से भी छक उपरे निज चौकी पकाई बसी रहुथिला एवं अधा गाँर लोकंक मझिरे केस ओलाउथिला। ताकु तो ना कौनसी प्रकारर निछाटिया दरकार थिला एवं ना काहार आसीबा जिबारे कौनसी परेशानी थिला। किंतु मो चाचाजी तो अलगा प्रकारर नाई थिले। अन्यमानंक चाचा तो निज झियारी सह स्नेह करंती, किंतु मो चाचा केवल एवं केवल मो उपरे कटकणा लगाउथिले।
प्रति कथारे बस एया कहुथिले कि एबे तो बापा उपस्थित नाहांती तेणु तु मोर दायित्व। मु केवल 14 वर्षर थिली एवं एते कम बयसरे मध्य मो चाचाजी मो उपरे एमिति रोकठोक करुथिले जेमिति कि मु कौनसी जबान झियो एवं ना तांको अनुमति बिना घरु बाहरकु बाहारी पारुथिली एवं ना काहा घरकु जिबा विषयरे भाबी पारुथिली। मोते स्कूलरु आनिबा नेबा काम मध्य चाचाजी निजे ही करुथिले। केबे केबे तो मोते चाचाजींको उपरे एते राग लागुथिला कि मोर इच्छा हेउथिला कि कौनसी प्रकारे मु तांकोठारु निज जीवन छड़ाई नियंती, किंतु चाचाजींकोठारु मो जीवन मध्य छुटी पारु नथिला कारण तांकर नाई काम थिला ही एते अजब कि केबे केमिति मासरे थरे से केस काटुथिले एवं से पुणी आमरी घर छात उपरे बाकी सारा बेल तो से घरे ही पड़ी रहुथिले एवं मो उपरे नजर रखुथिले। मो बापा बहुत आगरु आमकु छाड़ी उपरवाला पाखकु चली जाइथिले, सेथिपाई मोर दायित्व मो चाचाजींको कांधरे ही थिला एवं एही कारणरु चाचाजी मो उपरे निजर पूरा अधिकार बुझुथिले। एमिति नथिला कि चाचाजी कौनसी अविवाहित पुरुष थिले बरं से तो जणे विवाहित लोक थिले। तांको विवाहकु 4 वर्ष हेबाकु जाउथिला। चाचीजी मध्य आम साथिरे रहुथिले, किंतु जानिनी काहेकि से एते डरी सहमी कि नजर आसुथिले जेमिति तांकु कौनसी कथार कौनसी डर थाए। जेबे कि मो माँ बहुत ही हसिबा कहिबा भली महिला थिले एवं चाचाजींको सह मध्य बिल्कुल साधारण रहुथिले। ना तांकु चाचाजींकु डर लागुथिला एवं ना से चाचाजींको ठारु संकोच थिले। जेबे कि चाचाजींको आगरे तो चाचीजींको जीवन बाहारी जाउथिला, से चाचाजींको सह नजर मिसाई कथा पर्यंत कहि पारु नथिले बरं नीरवतारे तांकर प्रति आदेश आगरे मुंड नुआई देउथिले। बोध हुए तांकर कारण एया थिला कि विवाहर 5 वर्ष परे भी तांको कोळ खाली ही थिला एवं से चाचाजींकु संतान देई पारि नथिले। जहा भी थिला मोते निज चाचा गोटिए आखिरे भल लागु नथिले कारण तांको जोगु मो पिलादिन मध्य जबान झियमानंक परि बीतीथिला एवं जेमिति जेमिति मोते बोधशक्ति आसिला एवं जना पड़िला कि मो चाचाजी कोन काम करंती तो मु आश्चर्य होईगली कारण मो चाचाजी पुरुष होई मध्य पुरुषमानंक केस काटु नथिले बरं से तो झियमानंक केस काटुथिले एवं से पुणी एमिति झियमानंकर जेउमाने साबालिका होई जाउथिले। एही कथा मो पाई बहुत आश्चर्य करिबा भଳି थिला एवं जेबेठारु मते एही कथार खबर मिलिथिला मो भितरे जिज्ञासाटिए सृष्टि होई जाइथिला कि चाचाजी एमिति काहेकि करंती। अनेक थर मु भाबिली कि चाचाजींकु कौनसी झियर केस काटुथिबा देखिबे, किंतु चाचींको उपाय ही बिल्कुल अलगा थिला। से अधरातिरे साबालिका झियकु घरकु डाकुथिले एवं ताकु निज छात उपरकु नेई जाउथिले एवं सेठाकु नेई जाई तार केस काटुथिले। सारा गाँरे यह प्रसिद्ध थिला कि चाचाजी जो झियर भी केस काटंती तार यौवन बहुत सुंदर हुए एवं तार भाग्य जागी उठे कारण एही झियर विवाह कौनसी बहुत भल जगारे होई जाए। सेथिपाई लोके खुशी खुशी निज जबान झियमानंकु चाचाजींको पाखकु नेई आसुथिले जेपरि सेमानंक झियमानंक भाग्य बदली जाऊ। किंतु एही कथा मो बोध बाहारे थिला कि चाचाजींको ठारु केस कटाइबा द्वारा कौनसी झियर भाग्य केमिति बदली पारे एवं से पुणी अधरातिरे एकुटियारे। अनेक थर मु एही सत्यताकु जानिबाकु चेष्टा कली कि चाचाजी झियर केस केमिति काटंती एवं अधरातिरे छात उपरकु ही काहेकि नेई जाआंती, किंतु केबे भी मोते एहा जानिबार सुजोग मिलिला नाही कारण जेबे भी चाचाजी कौनसी झियर केस काटिबा पई छातकु नेई जाआंती तो चाचीजी सीढ़ी पाखरे जगिबा आरंभ करि दियंती एवं काहाकु छातकु जिबाकु दियंती नाही। मो सांग रिया साबालिका हेला तो गाँर अन्य झियमानंक परि ताकु मध्य चाचाजींको पाखकु अणागला। मु एया भाबी करी खुशी होईगली कि चाल रियाठारु परदिन सकाळे एही विषयरे कथा हेबी तेबे मोते जଣା पड़िबो कि चाचाजी ताकु छातकु नेई जाई तार केस केमिति काटिले। किंतु परदिन जेतेबेले से स्कूल आसिला तो से बिल्कुल चुप थिला। मो प्रश्न करिबा उपरे मध्य से कौनसी जवाब देला नहीं बरं सारा बेଳ मन अन्याडे थिला रे क्लास रे बसी रहिला। मु आश्चर्य थिली कि एते दुष्ट एवं चुलबुली रियाकु अचानक कौन होई जाइछि। घरकु आसी एही कथा मु माँकु कहिली तो माँ हसिकरी कहिबाकु लागिले, बोकी एबे से साबालिका होई गलानी एवं एमितिरे झियमानंक पाखरे बहुत परिवर्तन आसी जाए। बोध हुए सेथिपाई से मध्य निज माँको कहिबा उपरे चाप बसिछि। एबे तो तार मुंडरे केस भी नाही, बोध हुए सेथिपाई संकोच करुछि। माँको कथा सुनी मु संतुष्ट होईगली। बाकी 13 वर्षर रिया बहुत ही अजब लागुथिला एवं क्लासर सबु पिला भी ताकु लगातार चिड़ाउथिले। होईपारे लज्जा जोगु सारा बेଳ खामोश रही थाउ, किंतु मोते कोण जणाथिला कि तार खामोशी पछरे कोण रहस्य अछि। जेबे किछि समय पर्यंत एही धारा चलिला तो मु चोरी छपी छातकु जिबाकु बहुत थर चेष्टा कली, किंतु प्रतिथर चाचीजी आगकु आसी जाआंती किंबा पुणी माही मोते गाली करी कहि देउथिले कि निज चाचाजींको कामरे हस्तक्षेप कर नाही। तो चाचाजी अछंती जे तो बापांको मरिबा परे आम पेट पाळिछंती,
ସେ ଯଦି ତୋତେ ଗାଳି ବି କରନ୍ତି ତେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିନିଅ କାରଣ ସେ ଆମ ଭଲ ହିଁ ଚାହିଁବେ। ଆରମ୍ଭରେ ମୋତେ ମାଆଙ୍କ ଏହି କଥା ବିଲକୁଲ ବି ବୁଝାପଡ଼ୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ମୋ ମା ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଭଳି ଆଉ କେହି ନଥିଲା। ନାନା ନାନୀ ମରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ମାମୁଁଜୀ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେବେ ବୁଲିକି ଆମର ହଲଚାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରି ନଥିଲେ। ଏମିତିରେ ଚାଚାଜୀ ହିଁ ଥିଲେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କ ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଏପରିକି ନିଜ ବିବାହ ପରେ ବି ସେ ମୋର ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କୌଣସି ବି ରୋକ ଲଗାଇ ନଥିଲେ। ବରଂ ସେ ତ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବି ବଢ଼ିକରି ଆମର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାଚିଜୀଙ୍କୁ ବି ଆମ ସହ ରହିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ଏହି କାରଣ ଥିଲା କି ମା ସେହି ଦୁଇ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ସାରା ଗାଁ ଲୋକ ବି ଚାଚାଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଚାଚାଜୀ ବହୁତ ହିଁ ନରମ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଥିଲେ। ବସ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗାଳି ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ କହିବା ଥିଲା କି ଏଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଲୁଚି ରହିଛି। ସେ ନିଜେ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଔଲାଦର କମିକୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପୂରା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେବେ ମୁଁ ଏହି କଥା ଭାବିଲି ତ ମୋତେ ବି ଏହି କଥା ସତ ଲାଗିଲା କି ଯଦି ଚାଚାଜୀଙ୍କ ସାହାରା ଆମ ସହ ନଥାନ୍ତା ତ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଦୁଇ ମା ଝିଅ ଆଜି ଏହି ଗାଁରେ ବେସାହାରା ଏବଂ ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ ଚାଚିଜୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି କି ମୁଁ କେବେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଚାଜୀଙ୍କ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବିନି, ସେହି ରାତି ପରେ ମୁଁ କେବେ ଛାତକୁ ଯିବା ବିଷୟରେ ଭାବିଲି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି କି ଯଦି ଚାଚିଜୀ ଚାଚାଜୀଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥାନ୍ତୁ। ଚାଚାଜୀଙ୍କ କାମ ପୂର୍ବପରି ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା। କେବେ ମାସକରେ ତ କେବେ ଦେଢ଼ ମାସରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଝିଅ ସାବାଳିକା ହୋଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଚାଚାଜୀଙ୍କ ସହ ଚାପୁପର ଛାତକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ଚାଚିଜୀ ସିଡ଼ି ପାଖାପାଖି ହିଁ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଝିଅ ଛାତରୁ ଓହ୍ଲାଇ କରି ଫେରି ତଳକୁ ଆସୁଥିଲା ତ ଚାଚାଜୀ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ପରେ ହିଁ ତଳକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଅଜବ ନଜର ଆସୁଥିଲା। ଏବଂ ଏହି କଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେହି ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେବେ ଏକ ରାତିରେ ମୁଁ ମାଠିଆରୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅଗଣାକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ଚାଚାଜୀଙ୍କୁ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଉଥିବାର ଦେଖିଲି। ଚାଚାଜୀଙ୍କ ହୁଲିଆ ବହୁତ ହିଁ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ବି ହୁଁ ହୁଁ ହେଉଥିଲେ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର କାମ କରି କରି ତଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଚାଜୀ ସବୁବେଳେ କଳା ରଙ୍ଗର ଧୋତି ବାନ୍ଧିକରି ହିଁ ଝିଅମାନଙ୍କ କେଶ କାଟିବାକୁ ଛାତକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ତ ତାଙ୍କ କପଡ଼ା ବି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ନା ସେ ଧୋତି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ନା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୁର୍ତ୍ତା ମୌଜୁଦ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ହୋଁ ହୋଁ ହୋଇ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ, ଯେମିତି ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିବା ହିଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ପୁଣି ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ଯେବେ ବି ଚାଚାଜୀ କୌଣସି ଝିଅର କେସ୍ କାଟୁଥିଲେ ତ ପୂରା ଦିନରେ ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାଚିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ନଥିଲା। ଶେଷରେ 2 ଘଣ୍ଟା କେଶ କାଟିବା ପରେ ଚାଚା ଏତେ ବି କେମିତି ଥକି ଯାଉଥିଲେ କି ସାରା ଦିନରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ଏବଂ ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ କ୍ଷେତରେ ହଳ ଚଳାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଚାଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଚାଚାଜୀ ନିଜକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସବୁବେଳ ପରି ପରଦିନ ଚାଚିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଚାଚାଜୀ ରୁମ୍ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥିଲେ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା ଏବଂ ମା ବିଗାରେ କାହାର ଦେହ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କି ତେବେ ମୁଁ କୌଣସି କାମରେ ବାହାର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି ତ ମୁଁ ଚାଚିଜୀଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣୀରେ ଲୁଚିକରି କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖିଲି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେବେ ମୁଁ ଚାଚିଜୀଙ୍କୁ ଏହିଭଳି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ିକରି ଚାଚିଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହୋଇଛି ଚାଚିଜୀ, ଆପଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ମୋ କଥା ଶୁଣି ଚାଚିଜୀ ଜଲଦିରେ ନିଜ ଲୁହକୁ ଓଢ଼ଣୀ ପଣତରେ ପୋଛିଦେଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନାହିଁ ପାଗଳି, ମୁଁ କେଉଁଠି କାନ୍ଦୁଛି? ତୁ କହ ତତେ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲି କି ଚାଚିଜୀ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କଥା ମୋତେ ନାହିଁ କେବଳ ଦୁଃଖିତ କରିଦେଇଥିଲା ବରଂ ମୁଁ ବହୁତ ଅଧିକ ପରେଶାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି କି ଏମିତି କେଉଁ କଥା ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଚାଚାଜୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ଚାଚାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଘୃଣାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା କି ବୋଧହୁଏ ଏହି ଚାଚାଜୀ ହିଁ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଚାଚି ବି ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେହି ଦିନ ପରଠାରୁ ମୁଁ ଚାଚାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେବେ ବି ଚାଚାଜୀ କୌଣସି ଝିଅର କେଶ କାଟି ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ତଳକୁ ଆସୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥକ୍କାପଣର ପ୍ରଭାବ ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ସାରା ବେଳ ମୋ ଚାଚିଜୀ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଥିଲେ। ଏବଂ ପୁଣି ମୋ ଜୀବନରେ ବି ସେହି ଦିନ ଆସିଗଲା ଯେବେ ମୁଁ ସାବାଳିକା ହୋଇଗଲି। ସେହିଦିନ ମୋ ମା ମୋ ମଥା ଚୁମିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗାଁର ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ତୋ ଚାଚାଙ୍କ ହାତରେ ତୋର ଭାଗ୍ୟ ବି ଚମକି ଯାଉ। ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋ ଜୀବନ ବାହାରିଗଲା। ଡରିଗଲି କି ଏବେ ମା ମୋତେ ବି କେଶ କଟାଇବା ପାଇଁ ଚାଚାଜୀଙ୍କ ଜିମା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷର ବୟସରେ ଗଞ୍ଜି ହେବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଲାଜର କଥା ଥିଲା।
ମୁଁ ଏହା ଭାବିକରି ହିଁ ପରେଶାନ ଥିଲି କି ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ମୋତେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଜାକର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ କୌଣସି ବି ଅବସ୍ଥାରେ କେଶ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋ ଜିଦ୍ ଶୁଣି ମା ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଜୋରରେ କହିଲେ, କ'ଣ ତୁ ଜାଣିନୁ କି ତୋ ଚାଚାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କେମିତି ଗାଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି? ଯାହାର କେଶ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଚାଚାଜୀ କାଟିଛନ୍ତି, କିଛି ହିଁ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଏବଂ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ତ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତୋ ଚାଚାଜୀଙ୍କ ଜିମା କରିକି ଯାଆନ୍ତିନି। ଯେବେ ସେମାନେ ତୋ ଚାଚାଜୀଙ୍କ ଏହି କାମରୁ ଏତେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ପୁଣି ଆମେ ଘର ଲୋକ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନା କରିବା ପରେ ବି ମା ଚାଚାଜୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଚାଚାଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆଜିର ରାତିରେ ତୋତେ ନିଜ ଝିଆରୀର କେଶ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ଚାଚାଜୀଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କ'ଣ ଆମ ରେଣୁ ବି ସାବାଳିକା ହୋଇଗଲାଣି? ମା ମୁସ୍କୁରେଇ ହସିକରି କହିଲେ, ହୁଁ, ଏବେ ରେଣୁର ବାରି କି ଆମେ ଏହାର ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ କୌଣସି ଭଲ ଜାଗାରେ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଏହାର କେଶରେ ତ ହାତ ଲାଗିଯାଏ ତେବେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ଏହାର ବି ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ଏଇଆ କହିକରି ମା ମୋତେ ଚାଚାଜୀଙ୍କ ସହ ଛାତ ଉପରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଛାତକୁ ଯାଉ ଯାଉ ମୁଁ ଚାଚାଜୀଙ୍କୁ ମିନତି କଲି କି ସେ ମୋ କେଶ ନ କାଟନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଗଞ୍ଜି ନଜର ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଚାଜୀ ନିଜ ଧୋତି ବାନ୍ଧି ମୋ ଆଗରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ଚାଚାଜୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତ ମୋ ଜୀବନ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ପୁଣି ଯେମିତି ହିଁ ଚାଚାଜୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ ତ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାଚାଜୀ ମୋତେ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଲେ ଏବଂ ଛାତିରେ ଲଗାଇଲେ। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଯିବ କାରଣ ଚାଚାଜୀ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ଚାଚାଜୀଙ୍କ ଗରମ ଗରମ ଲୁହ ମୋ ଗାଲ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି କି ଚାଚାଜୀ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଯେବେ ଚାଚାଜୀ ମୋତେ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କଲେ ତ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୁହରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଚାଚାଜୀଙ୍କ କଥା ମୋ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇଦେଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ରେଣୁ, ମୁଁ ତ କେଶ କାଟିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ସହ କିଛି ଭୁଲ କରିପାରିବିନି। ତୁ ମୋ ଭାଇର ନିଶାଣୀ ଏବଂ ତୋ ଇଜ୍ଜତ ମୋ ଘରର ଇଜ୍ଜତ। ଚାଚାଜୀଙ୍କ କଥା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଚାଜୀଙ୍କ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଚମକାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଚାଚାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଖିର ଆପଣ କହିବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଚାଚାଜୀ କହିଲେ, ତୁ ଫେରି ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଯା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଚାଚାଜୀ ତ କେଶ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଓଲଟା ପାଦରେ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଦେଲି। ଏହା ଶୁଣି ମା ଚାଚାଜୀଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ବି ମାଙ୍କ ସହ ହିଁ ଥିଲି। ଯେବେ ଆମେକୁ ଗଲୁ ତ ଚାଚାଜୀ ଚାଚିଜୀଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାଚିଜୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲେ। ଚାଚିଜୀ ବି ଅଟକି ଅଟକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମା ବି ପରେଶାନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଆଖିର ମାମଲା କ'ଣ? ମୋତେ ବି ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁ। ବହୁତ ସମୟ ଲୁହ ବାହାର କରିବା ପରେ ଚାଚାଜୀ ଏକ ଏମିତି ରହସ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଲେ ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆମ ଆତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ୍ପି ଉଠିଲା। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଥିଲା କି ମୋ ଚାଚାଜୀ ଏମିତି କୌଣସି କାମ କରୁଥିଲେ ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବି ବି ପାରୁନଥିଲି। ଚାଚାଜୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ କି ଆଜିଠାରୁ କେତେ ବର୍ଷ ଆଗର କଥା। ଚାଚାଜୀ ଗାଁର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଖାସ୍ ନାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେବଳ ଚୌଧୁରୀ ସାହାବଙ୍କର ହିଁ କେଶ କାଟୁଥିଲେ। ଗାଁର ଚୌଧୁରୀ ଭୋଗବିଳାସୀ ଚରିତ୍ରହୀନ ତରିକାର ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଚାଚାଜୀଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚାଚାଜୀଙ୍କ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଦିନେ ଗାଁର ଚୌଧୁରୀ ଚାଚାଜୀଙ୍କୁ ନିଜ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରି ଏକ ନୂଆ କାମ ସମ୍ପିଦେଲେ। ଗାଁର ଚୌଧୁରୀ ସାରା ଗାଁରେ ଏହି କଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ କି ଚାଚାଜୀଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ ଯାଦୁ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯାହାର ବି କେଶ କାଟନ୍ତି ତାର ଭାଗ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଏପରିକି ଗାଁର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ବି ଫଳିବା ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହା ସେଥିପାଇଁ ହୋଇଛି କାରଣ ଚାଚାଜୀ ତାଙ୍କ କେଶ ଉପରେ ହାତ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଗାଁ ଲୋକ ଅଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସିଧାସାଧା ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗାଁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଥା ହିଁ ସଠିକ୍ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଗାଁ ଚୌଧୁରୀ ଏହି କଥାର ବହୁତ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ତ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଚୌଧୁରୀ ସାହାବ ନିଜ ଖାସ୍ ଚାକର ଜରିଆରେ ଏହି କଥା ବି ଖେଳାଇଦେଲେ କି ଯଦି ଚାଚା କୌଣସି ସାବାଳିକା ଝିଅର କେଶ କାଟିବ ତେବେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ତାର ବିବାହ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ହେବ। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା କି ଚୌଧୁରୀ ସାହାବ ଏସବୁ କାହିଁକି କଲେ। ଚୌଧୁରୀ ସାହାବ ମୋତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ କି ମୋତେ ବସ୍ ଗାଁର ଯବାନ ହେଉଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ କେଶ ଓହ୍ଲାଇବାର ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ କଥା ହେବନି ଏବଂ ପୁଣି ଯେବେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏହା ଭାବି ମୋ ପାଖକୁ ନିଜ ନୂଆ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ
ମୁଁ ବି ଖୁସି ଖୁସିରେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ସେମାନଙ୍କ କେଶ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ବଦଳରେ ଚୌଧୁରୀ ସାହବ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାରା ଏହିଭଳି ଚାଲିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଯେବେ ମୋ ବିବାହ ତୁମ ଚାଚୀଜୀଙ୍କ ସହ ହେଲା ତ ସେହି ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଲା କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ କେଶ କାଟୁଛି ତାଙ୍କ ସହ ଚୌଧୁରୀ ସାହବ କ'ଣ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଜାଣି ମୋର ବି ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୌଧୁରୀ ସାହବଙ୍କ ଏହି ନୀଚ ଖେଳରେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବେ ଫସି ସାରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁକି ବି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଖେଳର ଶିକାର ଅଛି। ଚୌଧୁରୀ ସାହବଙ୍କୁ କମ୍ ବୟସର ନୂଆ ନୂଆ ଯବାନ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ନିଜ ଲୋଭ ବାସନା ପୂରା କରିବାର ନିଶା ଥିଲା ଏବଂ ଗାଁରେ ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲୁଚାଯାଉଥିଲା କି କୌଣସି ଝିଅ କେବେ ଯବାନ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚୌଧୁରୀ ସାହବ ଏହି ଖେଳ ରଚାଇଲେ ଏବଂ ଲୋକେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆସିଗଲେ। ଯବାନ ହେଉଥିବା ଝିଅ ଯେମିତି ହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ନିଜ କେଶ କଟାଉଥିଲା ତ ଚୌଧୁରୀ ସାହବଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ଖବର ହୋଇଯାଉଥିଲା କି ଏବେ ଏହି ଝିଅ ସାବାଳିକା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ତା ସହ ନିଜ ବାସନା ପୂରା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଖେଳ ରଚାଇ ତାକୁ ନିଜ ହାବେଳିକୁ ଡାକି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁର ପ୍ରତି ସାବାଳିକା ଝିଅ ତାଙ୍କ ଅସନା ଏବଂ ତିରସ୍କାରର ଶିକାର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତୁମ ଚାଚୀ ବି ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କଥାର ରାଜବିବାହ ପରେ ତୁମ ଚାଚୀ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବେ ଚୌଧୁରୀ ସାହବଙ୍କ କାମରେ ଫସି ଯାଇଥିଲି କି ଚୌଧୁରୀ ସାହବ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଲେ କି ଯଦି ମୁଁ କାହା ସାମ୍ନାରେ ବି ଏହି କଥା ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତ ସେ ବିଲକୁଲ ବି ଏହି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ମୋତେ ହିଁ ଚରିତ୍ରହୀନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଦେବେ। ଏହି ଡରରେ ମୁଁ ନା କେବେ ଚୌଧୁରୀ ସାହବଙ୍କ କାମ ଛାଡ଼ିଲି ଏବଂ ନା କେବେ ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ଦେଲି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ତାଙ୍କ ନଜର କେତେ ଅସନା ଏବଂ ଖରାପ। ତୁମ ଚାଚୀ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ କେଶ ମୁଁ କାଟୁଛି ତାଙ୍କ ସହ ଚୌଧୁରୀ ସାହବ କ'ଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅନେକ ଘଣ୍ଟା କାନ୍ଦିବା ପରେ ହିଁ ତଳକୁ ଆସୁଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଏହି ଅସନା କାମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଚୌଧୁରୀ ସାହବ ମୋତେ ଖାସ୍ କଳା ରଙ୍ଗର ଧୋତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ କି ଝିଅର କେଶ କାଟିଲା ବେଳେ ଏହି ଧୋତି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁ କି ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ କିଛି ଖାସ୍ କରୁଛ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ଚୌଧୁରୀ ସାହବ ଝିଅକୁ ନିଜ ବାସନାର ଶିକାର ବନାଇବାର କିଛି ହିଁ ମାସ ପରେ ତାର ବିବାହ ନିଜ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଚାକର ସହ କରାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଚାକରକୁ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ବି ଦେଉଥିଲେ। ଏହିଭଳି ସେହି ଝିଅର ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଚୌଧୁରୀ ସାହବଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାର କୌଣସି କମି ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବିଳାସ ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପଇସା ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତର କାଠପୁତଳି ବନି ସାରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କେସ୍ କାଟି ଚୌଧୁରୀ ସାହବଙ୍କୁ ଏହି ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି ତୁ ବି ଯବାନ ହୋଇସାରିଛୁ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ କି ଏହିଭଳି ତୁ ବି ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଚାଚାଜୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଏବଂ ମା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମକୁ ତ ଏହି ଜିନିଷର କୌଣସି ଖବର ନଥିଲା। ମା ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ବିବାହ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଚୌଧୁରୀ ସାହବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ମୋତେ ତ ଚାଚାଜୀଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଚାଚାଜୀ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା କରୁଥିଲେ କି ଯିଏ ମୋତେ ଚୌଧୁରୀ ସାହବଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଚାଚାଜୀ ଆମ ସହ କଥା ଦେଲେ କି ସେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ବି ଆସିବାକୁ ଦେବେନି ଏବଂ ନା ଆଗକୁ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ବର୍ବାଦୀର ମାଧ୍ୟମ ହେବେ। ଚାଚାଜୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା ଏବଂ ଚାଚୀଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ କି ନିଜ ନିଜର ସାମାନ ବାନ୍ଧି ନିଅ। ଆମେ ଏହି ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଠି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ଏବଂ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗାଁର ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଯିବି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ସତ୍ୟ ଲେଖିଦେବି। ଗାଁର ମାଷ୍ଟର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନୀରବତାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଇଦେବେ ଏବଂ ଏହି କାହାଣୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ, ମା, ଚାଚା ଏବଂ ଚାଚୀଜୀ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ କି ଆଗକୁ ଆମର ମଞ୍ଜିଲ କ'ଣ। ଚାଚାଜୀ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଉପରବାଲା ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଚାଚାଜୀ ଗାଁର ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରତି କଥା ଏକ ଏକ କରି ସଫା ସଫା ଲେଖିଥିଲେ ଯେପରି ଆମେ ଯିବା ପରେ କେହି ଗାଁ ଲୋକ ଚୌଧୁରୀ ସାହବଙ୍କ କଥାରେ ନ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି କୌଣସି ଝିଅ କେଶ କଟାଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଚୌଧୁରୀ ସାହବଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଖବର ନ ପହଞ୍ଚାଉ କି ସେ ଯବାନ ଏବଂ ସାବାଳିକା ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାସନାର ଶିକାର ବନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୋତେ ଆଜି ବି ଭଲ ଭାବେ ଏହି କଥା ମନେ ଅଛି କି ଯେବେ ବି କୌଣସି ଝିଅ ସାବାଳିକା ହେବା ପରେ ଗଞ୍ଜି ହେଉଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିଲା ତ ସେ କେଉଁଭଳି ଡରି ସହମୀ ଏବଂ ନୀରବ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଏସବୁ ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ସେ ଗଞ୍ଜି ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଗଞ୍ଜାପଣ ଯୋଗୁଁ ପରେଶାନୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ତ ଏବେ ଖୋଲିଥିଲା କି ସେ ଚୌଧୁରୀ ସାହବଙ୍କ ବାସନାର ଶିକାର ବନିକରି ଆସିଥିଲା।
ଏବଂ ମୋର ସେହି ଚାଚା ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ନିଜେ ବି ଏକ କଷ୍ଟର ଶିକାର ଥିଲେ ଏବଂ ଯେବେ ଆମେ ଏହି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ ତ ମୋ ଚାଚାଜୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଆଜି ବି ପ୍ରାୟତଃ ଗାଁରେ ଏମିତି ବହୁତ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଲୋକ ମୌଜୁଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ହରକତରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସାଧା ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସହରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ଉଚିତ କି ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ସଚେତନତାର ସିଲସିଲାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଯେପରି ସିଧାସାଧା ଏବଂ ଭୋଳାଭାଲା ଗାଁ ଲୋକେ ଏମିତି ନୀଚ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସାଥିରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।